నమస్కారం అమరావతి న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. ప్రపంచ కప్ సాధించిన భారత మహిళా అందుల క్రికెట్ జట్టుతో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. మంగళగిరిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రపంచ కప్ సాధించిన క్రికెటర్లను అభినందించారు. ఈ విజయం దేశానికి గర్వకారణమని పవన్ కొనియాడారు. ఒక్కో క్రికెటర్ కు 5 లక్షల చొప్పున, శిక్షకులకు 2 లక్షల చొప్పున చెక్కులు అందించారు. క్రికెటర్లందరికీ పట్టుచీర, జ్ఞాపిక, కొండపల్లి బొమ్మలు, అరకు కాఫీతో కూడిన బహుమతులను అందించి సత్కరించారు. Andhra Pradesh or not. We are proud of, we take pride. We are from Bharat. You are from Jammu, someone is from Madhya Pradesh, someone is from Bihar, Odisha, Delhi. It doesn't matter. We're all one. I think that integrity, that unity, I think he has shown in a beautiful way. Especially Captain Deepika was saying, she didn't just talk about cricket, she spoke about your well-being. All the cricketers. I wish every Indian has this kind of attitude towards other states. We have to learn from you, Captain Deepika. You're wonderful. Your social consciousness, your camaraderie for your fellow team members, it's amazing. కెప్టెన్ దీపిక గురించి చెప్పాలంటే మాటల్లో ఆట కష్టం మాత్రమే కాదు, మా ఊరికి కావాల్సిన సదుపాయాల గురించి మాట్లాడాలనే సామాజిక స్పృహ నిజంగా ఉంది. సో మీరు అన్నట్టుగా అజయ్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ స్పీచ్. అండ్ ఐ నో వి మెట్ ఇన్ రణస్థలం. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగింగ్ ఆల్ ది ఇష్యూస్. ACA, Andhra Cricket Association, I'll take it to the notice. I'll take it to the concerned ministry. I'll take it to the CM, Honorable CM. Of course, Prashant ji is here. He worked as a manager for entire Indian team in Dubai series. What series? Asia Cup. I think we will make sure that you will get the right support. And we will make sure, I think I'll also ask a lot of corporates. I'll take some corporates' help to make sure that they'll provide a good living conditions for you, and especially for Devi ji from Jammu. We will make sure that I will do the needful for your कुछ आपके लिए मैं ज़रूर करूँगा सब सभी लोगों के लिए. Just I don't know exactly what to do, but I want my Peshi team to our officials to look into it. What exactly they need, we'll speak to the concerned offices of chief ministers, honorable chief ministers of their state, and also I'll speak to the, if possible, central government, and also what we can do from the state side also we will do it, and also I'll seek the help of corporates. There are a lot of people who are willing to help, but we have to do it in a structured way. We will do it, and so let me start from before you say something, do it first. You lead the, instead of saying empty words, I would like to show it in action. So I would like to let us start felicitating you, and I'm grateful. And in this occasion, let us be grateful and for our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for calling you and for appreciating you. And that's a great gesture amidst his busy schedule. And let us all appreciate Honorable PM Modi ji on this occasion. And we'd like to thank him. So we'll take forward and we'll address each and every issue of yours. And I'll personally from my office, I'll make sure that it will reach out to your concerned Chief Minister's office, and we'll do the needful. అల్లూరు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను ఏపీ హోంమంత్రి అనిత పరామర్శించారు. చింతూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బాధితులను పరామర్శించి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. శీతాకాలంలో ఘాట్ రోడ్లో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేస్తున్నట్టు తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరుస్తామని చెప్పారు. మృతుల కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు 2 లక్షలు పరిహారం ప్రకటించినట్లు వెల్లడించారు. నుంచి ఒకరు, తెనాలి నుంచి ఒకరు, బెంగళూరు నుంచి ఒకరు, ఇంకొక బెంగళూరు నుంచి ఇంకొకరు. ఓవరాల్గా నరసింహపల్లి విలేజ్, తానవనంపల్లి మండలం, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్, అక్కడ నుంచి ఒకరు. అంటే ఓవరాల్గా 5 మహిళలు, 4 పురుషులు ఇందులో చనిపోవడం జరిగింది.
చాలామంది అక్కడ క్షతగాత్రులను చూస్తే కనుక నిజంగా చాలా బాధ అనిపించింది. వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:35 ఆ టైంలో మేము అందరం పడుకుని ఉన్నామమ్మ, పెద్ద మాకు ఆ టైంకి సిగ్నల్ కూడా లేదు. ఆ నియర్ బై వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని చూసి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయడం వల్ల పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరూ కూడా నియర్ బై అందరూ వచ్చి ఇమీడియట్గా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే శిరీష గారు, అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చి రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ చిత్తూరు హాస్పిటల్కి కూడా క్షతగాత్రులందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి రాజమండ్రి నుంచి కూడా కొంతమంది ఆర్థోపెడిక్స్ డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. నా కూతురు అల్లుడు చనిపోయారమ్మా అని చెప్పి ఒక ఆమె బాధపడడం, ఇంకొక ఆమె అయితే నా భర్త నా కళ్ళ ముందే చనిపోయాడమ్మా అని చెప్పడం నిజంగా చాలా దురదృష్టం. ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ కూడా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మృతుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించడం జరిగింది మృతుల కుటుంబాలందరికీ కూడా. అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు మృతులకి ఎక్స్గ్రేషియా, అదేవిధంగా తీవ్రంగా గాయపడిన వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక 50,000 రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా వీళ్ళందరినీ కూడా చిత్తూరు ప్లేస్కి, వాళ్ళ ప్లేస్కి, చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్కి ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కలిపి ఒక 2 బస్సులు కూడా అరేంజ్ చేసి, ఆ బస్సులు కూడా స్లీపర్ బస్సులు అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా దెబ్బలు తగిలి ఉన్నారు, కూర్చోలేరు అంత దూరం కాబట్టి ఒక స్లీపర్ బస్సెస్ని అరేంజ్ చేసి డ్రైవర్స్ని కూడా ప్రాపర్గా పెట్టి క్షేమంగా వాళ్ళందరినీ కూడా చిత్తూరు అక్కడికి చేరుస్తాం. చిత్తూరు కలెక్టర్ గారు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్లేసెస్కి అక్కడ నుంచి వాళ్ళని సురక్షితంగా వాళ్ళ గ్రామాలకి చేరవేస్తారు. పోస్ట్ మార్టంలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. పోస్ట్ మార్టం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆ మృతుల కుటుంబాలకి వాళ్ళని కూడా బాడీస్ని కూడా చెప్పి వాళ్ళ ప్లేసెస్ కూడా తరలించడం జరుగుతుంది. నిజంగా ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకూడదని ఇందాకే కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు అందరం కూడా మేము మాట్లాడుకొని, ఇంతకుముందు ఒక సిస్టమ్ ఉండేది. వింటర్ టైంలో పొగమంచు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ 10 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 6 o'clock వరకు ఈ పాసెంజర్స్ వెహికల్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఆఫ్ చేసాము. మళ్ళీ తిరిగి అది కంటిన్యూ చేయాలి. ఇంతకుముందు మేము అరకు, పాడేరు రోడ్లు అయితే అవి ఇప్పటికీ కూడా అమలవుతున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో కూడా కొంచెం టూరిజం. ఫుట్బాల్ దిగ్గజం అర్జెంటీనా స్టార్ ప్లేయర్ లియోనల్ మెస్సీ మరికొన్ని గంటల్లో హైదరాబాద్ నగరానికి రానున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరగనున్న ఒక చారిటీ మ్యాచ్ లో ఆయన పాల్గొననున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాచకొండ పోలీసులు ఉప్పల్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి రాత్రి 11:50 వరకు ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని ప్రకటించారు. ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ బట్ డూయింగ్ బెస్ట్, డిగ్నిఫైడ్ గా, డీసెంట్ గా బిహేవ్ చేయాలి. స్టేడియం దగ్గర ఏ పాస్లు అమ్మబడవు, అన్ని ఆన్లైన్లోనే ఆల్రెడీ అమ్మడం జరిగింది. సో ఎవరైతే పాస్లు ఉండవో వాళ్ళు స్టేడియం దగ్గర రావద్దు. మెస్సీ గారికి ఈజ్ గాట్ జెడ్ కేటగిరీ బందోబస్తు, ట్రాఫిక్ పర్స్పెక్టివ్లో గ్రీన్ ఛానల్లో ఆయన ట్రావెల్ చేస్తారు. సో వెహికల్ విల్ బి మూవింగ్ వెరీ స్పీడ్. సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ సీయింగ్ హిమ్ ఆల్సో. మీరు అతను చూడొచ్చు అని స్టేడియం దగ్గరకు వస్తే కనబడదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. యూ యూజ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డ్రోన్ తో మేము ఎంటైర్ ప్రాసెస్ను మానిటర్ చేస్తాం. ఎనీ ఇన్వాల్వ్ రాంగ్ థింగ్స్లో మాల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే క్షణంలో పట్టుకొని పిన్ పాయింటెడ్గా అతనికి వెళ్ళి అతన్ని పట్టుకొని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ ల్యాప్టాప్స్, బ్యానర్స్, వాటర్ బాటిల్స్, కెమెరాస్, cigarettes, umbrellas, electronic items, matchbox, any sharp metal or plastic objects, binoculars, pens, then batteries, helmets, perfumes, bags, outside eatables. ఇవన్నీ లోపలికి అలౌ చేయము. ప్రముఖ సినీ నటుడు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఈ రోజు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమలకు విచ్చేసిన ఆయన ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్ సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన శ్రీవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయంలోని రంగనాయక మండపానికి చేరుకున్న రజనీకాంత్ కుటుంబానికి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనాలు అందించారు. టీటీడీ అధికారులు ఆయనకు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను, చిత్రపటాన్ని అందజేసి సత్కరించారు.
అమరావతి రైతులతో కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఇటీవల సమావేశమయ్యారు. ఈ మీటింగ్ లో జరిగిన చిన్న ఇష్యూపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ ఇష్యూ జరగడానికి గల కారణాలపై ఇవాళ మీడియాతో మాట్లాడారు పెమ్మసాని. అన్నదాతలతో సమావేశం ప్రారంభించే ముందు కొన్ని సూచనలు చేశారని ప్రస్తావించారు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్. సీరియస్ విషయంపై చర్చ జరుగుతుందని, ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ఎవరు అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయొద్దని తాను 3 సార్లు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. సీరియస్ ఇష్యూ జరుగుతుంటే యూట్యూబ్ వీడియోలు, ఫోన్లు మాట్లాడవద్దని తాను సూచించారని తెలిపారు. కానీ కొంతమంది చెప్పినా పట్టించుకోకపోవడంతో తాను ఇలా చేయొద్దని వారించారని పేర్కొన్నారు. అయినా కొంతమంది యూట్యూబ్ వీడియోలు చూశారని, వేల మంది రైతులకు సంబంధించిన విషయం చర్చిస్తుంటే ఇలా చేస్తే ఎలా అని ప్రశ్నించారు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్. ఎందుకంటే దాదాపుగా 900 మంది ఏమో ఉంటే నారాయణ గారు ఐవీఆర్ సర్వే చేస్తే కేవలం ఒక మెజారిటీ మెంబర్స్ ఆ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు. కేవలం ఒక 37 మంది ఈ ఆల్టర్నేటివ్ అని అడిగారు. తర్వాత నాకు టైం కావాలన్న వాళ్ళు 86 ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా ఒక 120 మంది ఏదో విధంగా ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్లో ఇవ్వమన్నారు. ఆ 120 మందికి చిన్న చిన్న ప్లాట్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎక్కడో చాట లాటరీ చేసి ఇస్తాం. పెద్ద ప్లాట్లు అయితే ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు యుగంధర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కొంతమంది ఇది లాటరీ వేయకుండా ఎట్లా పడితే అట్లా ఇస్తే మళ్ళీ డిస్క్రిప్షను, బయాసు ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది ఎంతమంది పెద్ద లాట్స్ ఉన్నారు, 100 ఎకరాలు ఉన్నాయా, టోటల్గా 200 ఉందా, 300 ఎకరాలు ఉందా అనేది ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయమన్నా. చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక డిఫైన్డ్ ప్లేస్లో చేసి వాళ్ళకి లాటరీ చేసి ఇవ్వాలా, ఏం చేయాలనేది ఆలోచిస్తాం. సో అది అక్కడ ఇష్యూ. అదేవిధంగా రోడ్ హిట్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని రోడ్ హిట్స్ ఉన్న వాటన్నిటిలో వాక్వే తీసేయమని చెప్పారు. ప్లగ్ఇన్స్ వీటన్నిటిని స్టాండర్డైజ్ చేసి ఫ్యూచర్లో ఇంకెప్పుడు రాకుండా ఉండే విధంగా చేయమని మమ్మల్ని అడిగారు. దానికి డ్రాఫ్ట్ ఎజెండా ఇవన్నీ కూడా తయారైనాయి. ఇవి నెక్స్ట్ అథారిటీలో పెట్టి దాన్ని క్లియర్ చేస్తారు. అది ఇబ్బంది లేదు మనకి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనల్ని కమర్షియల్ ప్లాట్స్లో రోడ్ హిట్స్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్, సౌత్ వెస్ట్లో మాకు వాస్తు కావాలన్నారు. అదేవిధంగా స్మాల్ రోడ్డు నుంచి లార్జ్ రోడ్డు హిట్ అయ్యే రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్లో కూడా వాస్తు కావాలన్నారు. అవి 2 ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేస్తే కమర్షియల్ ప్లాట్స్కి వచ్చేటప్పటికి మాకు 93 అంటే దాదాపు 7.5 ఎకరాలు ఇది హిట్ అవుతా ఉంది. అదేవిధంగా స్మాల్ రోడ్డు, లార్జ్ రోడ్డుకి వచ్చేటప్పటికి 41 ఎకరాల్లో చేంజ్ చేయాలి. మేమనేది ఏంటంటే వాస్తు అనేది ఇది ఎండ్లెస్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం 274 మంది ల్యాండ్ అక్విజిషన్ దాకా వెయిట్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం, మాకు ఆ ప్లాట్ సూటబుల్గా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అంటే 69% వాళ్ళు వెయిట్ చేయడానికి విల్లింగ్ చూపించారు. ఆల్టర్నేట్ మార్చుకుంటామని ఒక 37 మంది యాక్చువల్గా చెప్పారు. కేవలం అది 9%. తర్వాత ఏ విషయం ఆలోచించుకొని చెప్తామని ఒక 86 మంది అంటే 22% చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తారో వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తే దాని మీద కూడా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అలాంటి ఆ రైతు సోదరులు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ల్యాండ్ పుల్లింగ్కి రమ్మని. రానప్పుడు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అవి తీసుకుని మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుందని మరొకసారి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా జరీబు, రోడ్డు హిట్, గ్రామకంఠం వీటికి సంబంధించి ఏదైతే అధికారులకు యాక్చువల్గా కమిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిందో వాళ్ళు కొంత స్టడీ చేశారు. ఇంకా కూడా వాళ్ళకి ఒక 15 రోజులు అంటే నెల రోజులు టైం ఇచ్చాము. మరొక 15 రోజులు ఉంది. ఈ 15 రోజుల్లో కూడా స్టడీ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే దాని మీద యాక్చువల్గా రైతు సోదరులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దానికి కూడా ముందుకు పోతామని తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మొత్తం ప్లాట్స్ అంటే జనరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్స్ మొత్తం 29,233 మంది రైతులు. వాళ్ళకి 69,421 ప్లాట్లు అలాట్ చేయాల్సి ఉంటే అంటే రిజిస్ట్రేషన్ 61,793 రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయినాయి. ఇంకా కేవలం కావాల్సినవి 7,628 రిజిస్ట్రేషన్ కావాల్సిన బ్యాలెన్స్ 7,628. దీంట్లో కూడా ఏంటంటే మనకు కోర్టు కేసుల్లో 312 పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఇప్పుడే చెప్పాను. ఆ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో 921 ప్లాట్లు. తర్వాత దీంట్లో రోడ్డు హిట్స్ వల్ల ఒక 111 పెండింగ్ ఉండేది. అంటే రోడ్డు హిట్స్ దాంట్లో పెండింగ్ పెట్టుకొని ఉంటారు. అదేవిధంగా చనిపోయి వాళ్ళ కొడుకులకో కూతుర్లకో వారసత్వంగా ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు అఫిడవిట్ ఇవ్వాలి. దాని మీద పెండింగ్
ఒక 184 ఉన్నాయి. ఇట్లా డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉండి ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు విదేశాల్లో. మేము ఇండియా వచ్చినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటామని ఒక 436. ఈ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఈజ్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటానికి ఉండేది ఈ 7,000 చెల్లల్లో ఒక 1,697. అంటే ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా విదేశాల్లో ఉండటం కావచ్చు, పేరెంట్స్ చనిపోయి ఉండొచ్చు, కోర్టు కేసు ఉండొచ్చు, బ్రదర్స్ మీద డిస్ప్యూట్ ఉండొచ్చు. ఇవి కాకుండా ఈ 7,628లో రిజిస్ట్రేషన్కి ఇమీడియట్గా ఉండేది 1,697. రోజు 30 నుంచి 60 అవుతున్నాయి. ఈ మధ్య రీసెంట్గా అయితే 19కి వచ్చినాయి. అంటే నంబర్ తగ్గిపోయే కొంది తగ్గిపోతూ ఉంది. తర్వాత ఉండవల్లి ఏదైతే రైతు సోదరులు ల్యాండ్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి సంబంధించి లాటరీ కూడా వేయటానికి నిర్ణయించారు. త్వరలో లాటరీ వేస్తున్నారు. గ్రామ సభలు పెట్టి ఆ డిపిఆర్లు గ్రామంలో చర్చించి ఏదైతే ఇంకా ఏవైనా మనం ఇంక్లూడ్ చేయని ఏమైనా ఉంటే అవి చేస్తామని చెప్పారు. కాబట్టి సోమవారం తర్వాత నుంచి గ్రామ సభలు కూడా పెట్టి ఈ డిపిఆర్లు విలేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్లాన్ అంతా కూడా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కుటుంబాలు ల్యాండ్లెస్ పూర్ పెన్షన్ అనేవి కొంతమందికి గత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం హయాంలో పెన్షన్స్ తీసేశారు. అందులో చాలా ముఖ్యంగా శానిటరీ వర్కర్స్, విలేజ్లో స్వీపర్స్ కానీ లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళని తీసేస్తే మొదటి నుంచి నేను మంత్రి నారాయణ గారితో ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావటం, వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ పునరుద్ధరించారు. అయితే ఇంకో కేటగిరీ ఉంది. ఆ కేటగిరీ ఏంటంటే ల్యాండ్లెస్ పూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొత్తగా ఫ్యామిలీస్ ఏర్పడ్డాయి. పెళ్ళిళ్ళైన వాళ్ళకి సపరేట్ ఫ్యామిలీ, ఒక రేషన్ కార్డు ఫ్యామిలీ ఏర్పాటైన వాళ్ళందరూ దాదాపు 2,500-600 మంది ఉన్నారని చెప్పారు. వారి పెన్షన్ కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా ఇంకా ల్యాండ్లెస్ పూర్ కేటగిరీస్లో కొంతమంది ఒమిట్ చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 6 స్టెప్ వ్యాలిడేషన్ అని ఒక ప్రక్రియ తీసుకొచ్చి రాజధానిలో పెన్షన్లకు అర్హత ఏంటంటే పొలం లేకపోతే పెన్షన్ ఇవ్వాలనేది ఆలోచన. కానీ 6 స్టెప్ వ్యాలిడేషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే 6 స్టెప్ వ్యాలిడేషన్ ఉందో దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజధాని ప్రాంతంలో అప్లై చేయడం వల్ల కొంతమంది ఎలిజిబిలిటీ కోల్పోయారు. వారి విషయం కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళలో ఒక 500 మందికి ఇంకా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. వాటిని కూటమి పాలనలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ అన్నారు. కర్నూలులో జరిగిన అటల్ మోదీ సుపరిపాలన యాత్రలో భాగంగా నిర్వహించిన సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి శత జయంతి సందర్భంగా అనేక విషయాలు మాట్లాడుకునే గొప్ప అవకాశం మనకు ఉంటుందని చెప్పి ఈ యొక్క యాత్ర ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ విధంగా నిన్న ధర్మవరం నుంచి ఈ యొక్క యాత్ర ప్రారంభమైంది. అమరావతి వరకు ఈ యొక్క యాత్ర కొనసాగుతుంది. డిసెంబర్ 25 అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి జయంతి. ఆ సందర్భంలో ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కార్యక్రమానికి వస్తారు. ఈ కూటమి ఈ విధంగా ఏర్పడడానికి అతి ముఖ్యమైన కారణం కూడా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అనే విషయం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి. నాకు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి కర్నూలుకి ఉన్న ఒక చిన్న సంబంధం గురించి చెప్పాలి. చిన్న వయసులోనే 93లోనే ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోవడం, ఆ సందర్భంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారితో సన్నిహితంగా ఉండే అవకాశం కలగడం పెద్దల కారణంగా, వెంకయ్యనాయుడు గారి కారణంగా అది మహద్భాగ్యంగా నేను భావిస్తున్నాను. కర్నూలుతో సంబంధం ఏంటంటే 2018లో కీర్తిశేషులు అయిన తర్వాత ఆ చితి భస్మాన్ని అస్థికలని ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొచ్చి పవిత్ర తుంగభద్ర నదిలో కలిపే బాధ్యతను నాకు ఆనాడు పార్టీ అప్పగించింది. సంకల్ప్ బాగ్ దగ్గర వెళ్లి వారి అస్థికల్ని పవిత్ర తుంగభద్రలో కలిపే అవకాశం కూడా నాకు కలిగింది. మెస్సీ ప్రపంచ స్థాయిలో ఎంతో మంది అభిమానులు ఆయన సొంతం. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత భారత్ లో పర్యటిస్తుండడం, ఇటీవలే ఫీఫా ప్రపంచ కప్ సొంతం చేసుకోవడంతో మెస్సీని చూడాలని అభిమానులు తహతహలాడారు. ఆయన కోసం గంటలుగా ఎదురు చూస్తారు. కానీ ఆయన ఎంతోసేపు అక్కడ లేకపోవడంతో అభిమానులకు నిరాశ ఎదురైంది. మ్యాచ్ ఆడుతానని చెప్పి ఆడకుండా వెళ్లిపోయాడని ఫ్యాన్ అంతా నిరాశను తెలుపుతున్నారు. మెస్సీ కోసం ఎంతోసేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తామని, మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండా వెళ్లిపోయాడని ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ స్టేడియంలో కుర్చీలు విరగ్గొట్టారు. కోల్కతా స్టేడియంలో రచ్చరచ్చ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. लियो मेसी उनके डायना पे हैं जो रोड्रिगो डी पॉल, उन्होंने गए हैं अभी इंटर मियामी में खेलने के लिए। और लियो मेसी के बहुत ही करीब के दोस्त लुइस सुआरेज़, उन्होंने मेंशन किए एल पिस्टोलेरा, उनको कहा जाते हैं द गन मैन, एंड व्हाट नंबर ऑफ गोल्स ही स्कोर्ड, व्हाट इनक्रेडिबल गोल्स।
leave besides his on-field antics and maybe a little bit of off-field activities. But they are all greats. But the greatest is also here. सारे स्टेडियम, सारी निगाहें हमारे अब हैं लियो मेसी को. Yes, a couple of World Cup champions there, Rodrigo de Paul and Leo Messi. గుంటూరు నగరంలో నిలిచిపోయిన శంకర్ విలాస్ ఫ్లైఓవర్ పనులను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు, మాజీ ఎంపీ మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి, తాడికొండ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త డైమండ్ బాబు, గుంటూరు మిర్చి యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ నిమ్మకాయల రాజా నారాయణ, పలువురు మున్సిపల్ కార్పొరేటర్లు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు, మాజీ ఎంపీ మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. శంకర్ విలాస్ బ్రిడ్జి భార్యాభర్తలకు ఉన్న సంబంధంలాగా ఉంటుందని అన్నారు. గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోకి వెళ్లాలి అంటే శంకర్ విలాస్ బ్రిడ్జి మీదుగా వెళ్లాలి, తూర్పు నియోజకవర్గం వెళ్లాలి అంటే శంకర్ విలాస్ బ్రిడ్జి మీదుగా వెళ్లాలని తెలిపారు. 3 పార్టీలు కలిసి గుంటూరు నగరాన్ని నాశనం చేస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎక్కడి పనులు అక్కడే ఆగిపోయాయి, నగర ప్రజలు నరకయాతన పడుతున్నారని, కూటమి ప్రభుత్వ నాయకులు పట్టి పట్టనట్లుగా వివరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పెమ్మసాని అవగాహన లోపం వలన, అహం వలన ఈ దుస్థితి ఏర్పడిందని అన్నారు. శంకర్ విలాస్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ప్రజలు కానీ, వ్యాపారస్తులు కానీ, రాజకీయ పార్టీలు కానీ వ్యతిరేకం కాదని చెప్పారు. స్థలం ఇచ్చిన వ్యాపారస్తులకు నష్టపరిహారం చెల్లించి బ్రిడ్జికి 2 వైపులా 12 అడుగుల సర్వీస్ రోడ్లు ఏర్పాటు చేసి 2 ROBలలో నిర్మాణం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మీరు తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తున్నారు, ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించరు, మిమ్మల్ని అధికారం నుండి ప్రజలు దింపుతారని హెచ్చరించారు. మేమేమి చేసేస్తాం అనేటువంటి పద్ధతులు వెళ్తున్నారా లేదా అది ముందు పాల్గొట్టండి. ఎన్నాళ్ళైంది ఇది పాల్గొట్టి, ఇంతవరకు దాని మీద చేయలేదు కదండి. చిన్న వ్యవహారం కాదు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ మెయిన్ ట్రాక్. ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్న ట్రాక్ పోయింది. దీని మీద నుంచి దాన్ని పడగొట్టాలంటే చాలా చర్యలు తీసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, రైల్వే శాఖ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అయ్యేవి పడగొట్టేశారు. తిరిగి వెళ్ళి చేస్తున్నాం, అటు వెళ్ళి తిరగలేక చేస్తున్నాం, ఇటు వెళ్ళి తిరగలేక చేస్తున్నాం. అంతే. ఎన్నాళ్ళు కావాలి చావు నాకు అర్థం కాల. 2 RUBలు వేసేస్తే ముందు ఎవడు బతుకాడు బతికేవాడు కదా, తర్వాత నువ్వు ఏం కట్టుకున్నా ఈ పొట్టి బ్రిడ్జినే కట్టుకో. ఎందుకంటే ఏసావుగా పునాదులు పొట్టి బ్రిడ్జి తప్పు. ఎంత గొప్ప టౌన్ అండి, ఎంత గొప్ప టౌన్గా తీర్చిదిద్దబడుతుందండి ఇది భవిష్యత్తులో. ఎందుకంటే అమరావతి పక్కన రాజధాని పెట్టావండి నువ్వు. గుంటూరు బ్రహ్మాండమైన టౌన్గా చిత్రీకరించేటటువంటి టౌన్ చేసి పారేస్తున్నారే. కేవలం 100 కోట్లు 150 కోట్లకి అక్కడ అప్పు తీసుకొచ్చి 1000 కోట్ల రూపాయలు, లక్షల కోట్ల రూపాయలు పక్కన ఖర్చు పెడుతూ ఇక్కడ టౌన్లో 200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి కక్కుర్తిపడి సర్వనాశనం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గం. మీరు చెప్పినట్టుగా రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉన్న బ్రిడ్జిని పడగొట్టుకోకుండా 2 పార్ట్లు పడగొట్టి ఇక్కడ పిల్లరు అక్కడ పిల్లరు వేసేసి అది కూడా వేసి తర్వాత పడగొట్టడం అనుకున్నారు. తప్పు కదా, అది అన్యాయం కదా. అది దేశం అంటే మనుషులు, దేశం అంటే మట్టి కాదు అన్నాడు గుజరాడ. ఈ రోజున గుంటూరు పట్టణ ప్రజలకి, ఈ ప్రజల సౌకర్యార్థం కట్టినటువంటి శంకర్ విలాస్ బ్రిడ్జి షష్ఠీ పూర్తి నిండిందనేటువంటి ఒక అకాల కారణంతో దాన్ని పడగొట్టారు. దాని మీద అసలుకి ఒక కమిటీ వేసి బ్రిడ్జి శిథిలావస్థ స్థితిలో ఉందా, ఈ బ్రిడ్జి పట్టేసి
సేతు బంధు అనేటువంటి కార్యక్రమం కింద రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన డబ్బుల్ని తీసుకురావాలనేటువంటిది లేకుండా ఏదో ఒక 80 కోట్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది పడేశారు. అంటే మనుషులు మర్చారు, బ్రిడ్జి మటుకు గుర్తుకొచ్చింది వాళ్ళకి. ఈ ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. బ్రాడీపేట 14 రోడ్డు ఎన్నాళ్ళు ఈ గుంటూరు పట్టణానికి అందుబాటులో ఉంది. దాన్ని ఓపెన్ చేద్దామని బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ఇది పడేశారు. అది కూడా పర్మిషన్ లేకుండా, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పర్మిషన్ లేకుండా ఈరోజు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా 900 మీటర్లు నడిస్తే నాకు 10 మంది పట్టుమని 10 మంది కార్మికులు కూడా కనపడలా. ఒక్క మిషనరీ కనపడింది, అది కూడా మేము వస్తున్నామని పని చేస్తుంది. అంటే ఇది నాకు తెలిసిన ప్రకారం విజన్ 2047 అన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. 2047కి అవుద్దామని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా ఈ గవర్నమెంట్ని. తర్వాత నేను ఎంపీగా నర్సరావుపేట ఎంపీ ఉన్నప్పుడు కంకరగుంట ఆర్యూబీ 8 గంటల్లో పునర్నిర్మాణం చేశారు. ఆర్యూబీ ఈరోజు ప్రజలకు ఎంత అందుబాటులో ఉందో చూడండి. ఏటగ్రహారం ప్రజలు కానీ, గుంటూరుకు కానీ. అసలు గుంటూరు ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే భార్యాభర్తల సంబంధం. ఇది వెస్ట్ ఈస్ట్ లేకుండా వెస్ట్ నడవదు. వెస్ట్ లేచిన నుంచి ఈస్ట్లో పనుల కోసం పోవాలి. ఇది ఒక బంధం. ఈ పట్టణ ప్రజలకు విడాకులు ఇచ్చిన ఘనత ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని. ఎన్డీఏ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు కలిసి గుంటూరు పట్టణాన్ని నాశనం చేశారు. పోలీసులు అట్నుంచి ఇటు రావాలన్నా ఇటు నుంచి అటు పోవాలన్నా కూడా గంట పైన పడుతున్న పోలీసులు. ఇంక దొంగలు ఏం పట్టుకుంటారు వాళ్ళు? ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. ప్లస్ పక్కన ఉన్నటువంటి కుమార్తె డ్రగ్స్ కి ఎడిట్ కావడంతో చూసి భరించలేని తల్లి ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకుంది. గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మహిళను ఈగల్ చీఫ్ ఆకే రవికృష్ణ, జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ పరామర్శించారు. అనంతరం ఆమెకు అందిస్తున్న వైద్యం గురించి వైద్యులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈగల్ చీఫ్ ఆకే రవికృష్ణ గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ గుంటూరు లాలాపేట చిన్న బజార్కి చెందిన 17 సంవత్సరాల ఇంటర్ విద్యార్థిని భూమిక డ్రగ్స్ కి ఎడిట్ కావడం జరిగిందని తెలిపారు. 2 యువకులు ఈ విద్యార్థిని డ్రగ్స్ కు బానిసగా మార్చారని చెప్పారు. యువకులకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడిందని తెలిపారు. ప్రేమ ముసుగులో యువతిని డ్రగ్స్ కు బానిసగా మార్చారని చెప్పారు. విద్యార్థిని తల్లి ఆత్మహత్య యత్నంపై దర్యాప్తు జరుగుతుందని తెలిపారు. త్వరలో విద్యార్థిని డ్రగ్స్ కి ఎడిట్ చేసిన 2 యువకులను అదుపులోకి తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై సమగ్రమైన దర్యాప్తు జరుగుతుందని తెలియజేశారు. ఆమెకి మెరుగైన వైద్యం అందాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా జిల్లా ఎస్పీ గారు కూడా డాక్టర్ని కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను కూడా డాక్టర్తో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రధానంగా వాళ్ళ అమ్మాయి ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడింది, గంజాయి వాటికి అలవాటు పడింది వాళ్ళు ప్రాథమికంగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా అమ్మాయిని కూడా కొంతమంది వ్యక్తులు ట్రాప్ చేశారు, అది కూడా ఆరోపణ జరుగుతారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఈ కేసుని దర్యాప్తు చేయడం జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగం అదేవిధంగా ఈగల్ ద్వారా కూడా కొంచెం సమాచారం షేర్ చేస్తున్నాం. జిల్లా ఎస్పీ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ కేసుని దర్యాప్తు చేసుకుంటున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో ఎవరైతే దోషులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా త్వరలోనే వాళ్ళందరినీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో చట్టపరంగా చర్యలన్నీ కూడా జిల్లా ఎస్పీ గారు అంటే మనకి ఉన్న సమాచారం ప్రకారం సుమారుగా 6 నెలల క్రితం ఇది గుర్తించారు ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయిని ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్లో కొంతమంది వ్యక్తులు పరిచయం చేసుకుని తర్వాత అమ్మాయిని ట్రాప్ చేశారని అని ప్రస్తుతానికి చెప్తున్నారు. ఇంకా సమాచారం పూర్తి చేశారు. సార్, ఈ సూసైడ్ అటెంప్ట్కి అదేనా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయి? ఇంకా వేరే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది సార్, అదేమన్నా కారణాలు? అన్ని రకాల అన్ని కోణాల్లో పరిశీలిస్తాం. ప్రాథమికంగా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తుంది. ఇంకా చాలా తప్పకుండా అన్ని విషయాలు కూడా దర్యాప్తులో జరుగుతాయి. జిల్లా ఎస్పీ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా బృందాలు పెడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో ఏం జరిగినాయి అన్నీ కూడా మేము బయటకు ఆ యువకులు మీ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉన్నారా సార్? అంటే ప్రస్తుతం ఇంకా ఇప్పుడే మనకి ఉదయం నుంచి తెలుస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. గుంటూరులో నిన్న ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక తల్లి అమ్మాయి మాట వినట్లేదని సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆమె ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ ట్యాబ్లెట్స్కి ఓవర్ డోస్ తీసుకోవడం జరిగింది. విషయం ఏంటంటే అమ్మాయి నుంచి వాళ్ళు ఫోన్ తీసుకున్నారు. అమ్మాయి ఫోన్ మీద లవర్తో మాట్లాడుతుంది. సో ఆ ఫోన్ తీసుకున్నాక అమ్మాయి తిరగబడింది. తర్వాత
తల్లిదండ్రుల్ని కొట్టడం జరిగింది. దాని మీద బాధపడి తల్లి ఈ ఓవర్ డోస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమెను జీజీహెచ్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆమె కండిషన్ స్టేబుల్గా ఉంది. ఆమెను మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వని మేము జీజీహెచ్ ఎక్కడికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీంట్లో అమ్మాయికి ఎవరైతే అబ్బాయితో పరిచయం అయింది అతని ద్వారా డ్రగ్స్ కూడా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిందని ప్రాథమికంగా నాకు తెలిసింది. సో అది ఎవరి ద్వారా వాళ్ళకి డ్రగ్స్ వస్తున్నాయో ఎవరెవరు చేస్తున్నారని మేము అంతా సమాచారం సేకరించి ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే అబ్బాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మేము టీమ్స్ పంపించాము. సో వాళ్ళని పూర్తి స్థాయిలో విచారించి దాంట్లో ఏదైతే మాకు తెలుసో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ తల్లి వైద్యానికి కూడా అన్ని రకాల మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా లీగల్ ఐజీ ఆర్కే కృష్ణ సార్ కూడా తల్లితో మాట్లాడడం జరిగింది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చారు. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తారని భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద పరిచయం అయింది. తర్వాత ఒక్కసారి ఈమె అబ్బాయితో వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ తల్లిదండ్రులకి అప్పగించారు. మళ్ళీ అంటే అబ్బాయితో వెళ్ళిపోయిందంటే వాళ్ళిద్దరిది ఏమన్నా లవ్ అఫైర్ ఏమన్నా ఉందా సార్? అది ఏమన్నా ప్రాథమికంగా అదే. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మెగా లోక్ అదాలత్ నిర్వహించారు. జిల్లా కోర్టులో మెగా లోక్ అదాలత్ ను జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ప్రారంభించారు. సివిల్ వివాదాలు, క్రిమినల్ కేసులు, చెక్ బౌన్స్, మహిళలు, కుటుంబ ఆర్థిక పరమైన వివాదాలు, రవాణా యాక్సిడెంట్ తదితర పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారం కోసం లోక్ అదాలత్ నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా జడ్జి తెలిపారు. కక్షిదారులందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని రాజీ మార్గంలో కేసులను పరిష్కారం చేసుకోవాలని సూచించారు. లోక్ అదాలత్ ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో కేసులను పరిష్కారం చేయడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ లోక్ అదాలత్ ఉద్దేశం ఏంటంటే త్వరితగతిన కేసులు పరిష్కరించుకోవాలి. ఎక్కడైతే మనము సెటిల్ చేసుకోదగ్గ అంశాలు ఉంటాయో వాటన్నింటినీ కూర్చొని సెటిల్ చేసుకొని ప్రజలకు సత్వర న్యాయం అందించే విధంగా ప్రయత్నించడమే ఈ యొక్క లోక్ అదాలత్ ఉద్దేశం. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా మోటార్ వెహికల్ కేసుల్లో ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక కుటుంబంలో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగి దుర్ఘటన జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత త్వరితగతిన వాళ్ళకి కాంపన్సేషన్ అంటే ఆ కుటుంబానికి అంత ఉపయోగంగా ఉంటుంది. అందుకనేసి మేము ముఖ్యంగా మోటార్ వెహికల్ కేసులు, అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు భార్యాభర్తలు ఏళ్ల తరబడి కోర్టుల చుట్టూ తిరగకుండా వాళ్ళ యొక్క మధ్య సామరస్యమైన పరిష్కారాన్ని అందజేయడానికి ఈ లోక్ అదాలత్ని మేము ఉపయోగించుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేము మా టీం మొత్తం నేనంటే నేను ఒక్కనే కాదు, మా ఈ జిల్లాలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఆఫీసరు, అదేవిధంగా అడ్వకేట్స్ ముఖ్యంగా, అదేవిధంగా స్టాఫ్ అండ్ కక్షదారు, ఈ ముగ్గురు కలిసి కక్షదారుని యొక్క విశ్వాసం చూడకునే దాంట్లో మేము సఫలమైన నేను అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే కుటుంబ సమస్యలు, అన్నదమ్ముల మధ్య పార్టిషన్ దావాలు, ఇలాంటి ఘటనల్లో కూడా మేము చొరవ చూపించి కేసులు పరిష్కరించడానికి మేము చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఎన్ఐ యాక్ట్లో, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్లో కూడా మేము సెటిల్మెంట్ చేయడానికి మేము ముందుగా మా జడ్జెస్ అందరూ కూడా తమ యొక్క ప్రయత్నం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈసారి చెప్పుకోదగ్గ సెటిల్మెంట్ ఏంటంటే మోటార్ వెహికల్ కేసులో ఒక చిత్తూరుపేటలో జరిగిన యాక్సిడెంట్లో 1,40 లక్షల కాంపన్సేషన్ వేస్తే ₹1 కోటి సెటిల్ చేశాము ఆ కుటుంబానికి. అదేవిధంగా ఒక చెక్ బౌన్స్ కేసుల్లో, ఒక 5 చెక్లు కేసుల్లో మేము 20 కోట్ల వరకు సెటిల్ చేయగలిసాము. సో ఈ 2 మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఈసారి లోక్ అదాలత్లో. అదేవిధంగా మొత్తం పైన ఒక 1000 కేసులు, సివిల్ కేసులు సెటిల్ చేసే విధంగా మేము ఒక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. సో
మీరందరూ కక్షిదారులందరినీ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.